وأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصادقون الصادقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بے شک سبحان اللہ. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں. کوئی ایکشن بھی خاموش نہ رہے، باوز بلند پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں مسلمان جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا یہ نہیں کہتا ٹھیک ہوں، ایسا نہیں. جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ. زور سے کہیے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہلکا سا قریب آ جائیں تھوڑا تھوڑا. بیچ میں جن لوگ پیر پھیلائے ہوئے ہیں وہ پیر اپنے سے بیٹھ لیں. جو لوگ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں یہ موبائل اپنے جیب میں رکھیں، رکھ لیں. مہربانی کریں تقریر سنیں. موبائل یہ آپ کو فتح محمد بھائی آئے ہیں، یہ آپ کو میسر ہے ساری چیزیں. سن لیں نا بھائی. وہ جو دور کھڑے ہیں لوگ، وہ جو دور ہمارے بھائی کھڑے ہیں اور جو گھوم رہے ہیں ٹہل رہے ہیں، ان میں سے جتنوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں مرنا ہے تو وہ آ کے تقریر سن لیں. آگے جتنے دور لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جتنے لوگوں کو یہ یاد ہو کہ انہیں دنیا سے جانا ہے تو حضور کی محفل میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے آپ تشریف لائیں. آگے محفلوں میں آ جائیں. وہ جو کرسیوں پہ بیٹھ گئے انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے. درمیان میں کرسیاں نہیں ہونی چاہیے، بیچ میں اسپیس ہے. تو گزارش کرتا ہوں جو دور لوگ ہیں ان سے ایک مرتبہ میری گزارش ہے اللہ اس کے رسول کے لیے آگے آ جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں، باقی لوگ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں. دیکھیں سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں. آپ کو کچھ پتہ ہے کتنی ملتی ہے؟ 90 ملتی ہے. پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں تو. سبحان اللہ. یعنی ماں نہیں دے گی، باپ نہیں دے گا نیکیاں، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے میں کتنی مل رہی ہیں؟ اور آپ کو اگر کچھ کم لگ رہی ہوں تو ہم بڑھوا بھی سکتے ہیں. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے. مکے میں ایک نیکی کرو تو پھر 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے نا. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مدینہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو پاک ہے. پاک تھا اور پاک کرنے والا ہے. مگر جب بندہ زیادہ اس کو سبحان اللہ کہتا ہے، زیادہ پاک کہتا ہے، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ؟ عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. تو ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. یہ آگے والے بول رہے ہو، بیچ میں جگہ رہ گئی ہے، وہ اس جگہ کو بھی آپ لوگ بھر دیجئے، یا آپ لوگ اپنے ٹیلی فون نمبر دے دیجئے، ہم آپ کو کال کروا دیتے ہیں. تب آپ مہربانی کر کے آگے آئیے گا. مہربانی کریں بھائی، آپ محفل میں آئے ہیں، تھوڑا سا اس کا نظم و ضبط کا آپ ہی نے خیال رکھنا ہے. مہربانی کریں، بیٹھے تشریف رکھیں آرام سے. آپ اتنے لوگ ہیں نہیں جتنی یہاں بد نظمی ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں. بیٹھے ٹھیک سے نہیں ہیں اور ادھر کچھ ٹہل رہے ہیں لوگ، کچھ گھومنے آئے ہیں، جلسہ دیکھنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پروردگار. کہ حضور کی محفل یہاں ہو رہی ہے، بتاؤ وہ بد نصیب تو نہیں کہوں گا مگر کم نصیب نہیں ہے وہ آدمی جو یہاں محفل سجی ہوئی اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے.
رات کو جاگ بھی رہا ہے اور وہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر، کم نصیب نہیں ہے وہ. اس کو اللہ سے توبہ کر کے آنا چاہیے. اگر میری آواز وہ سن رہا ہے، اس کے بعد کانوں میں جا رہی ہے. تو آپ الحمدللہ بولنے والے لوگ ہیں سب، تو آپ بول نہیں رہے، مگر ایک بیل کو ایک مدینے میں یہودی مار رہا تھا، تو بیل کو تو بیلی لوگ مارتے ہیں، تو وہ مار رہا تھا بیل کو. اب وہ مار اس وجہ سے رہا تھا کہ وہ بیل پر بیٹھ کے سواری کرنا چاہتا تھا. جب بیل بنا ہے کام کے لیے، سواری کے لیے تو نہیں بنا، تو بیل تو چلتا ہی نہیں. اس نے اس کو اور مارا، وہ پھر بھی نہیں چلا. پھر اس نے اور مارا، یعنی مزید مارتا رہا، ظلم بڑھاتا رہا. یہ مارتا تھا بار بار نا، تو بیل چلتا ہی نہیں تھا. بیل نے دیکھا کہ اچانک گلی کی طرف سے اللہ کے رسول گزر کے جا رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، روح پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جب حضور نکلے نا تو بیل نے حضور کو دیکھنے کے بعد کہا ہے ارے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے کام کے لیے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے. انسان کی زبان بولنے لگا. اس نے کہا ارے حیرت ہے تو بیل مگر انسان کی زبان بولتا ہے. اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بیل ہو کے انسان کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ سارے جنگل کے جانور آمنہ کے لال کو اپنے نبی مان چکے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالہ، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. یعنی حضور کو دیکھ لیں تو پھر جانور بھی بولنے لگتے ہیں. آپ تو انسان ہے، ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ. بس اب میں زیادہ مزید کہوں گا نہیں، تھوڑا سا کہہ دیا ہے ہلکا سا. اب عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بہترین چیز جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دی، جس چیز کا کوئی بدل نہیں، وہ کیا ہے؟ جو دنیا میں بھی سب سے قیمتی ہے اور آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی بولو کیا ہے وہ؟ جلدی بولو کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اللہ کے فضل و کرم کا نام ایمان ہے. مگر اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے. ایسا جب آپ سے کوئی کہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نا بھائی مجھ سے یہ باتیں نہ کرو. آپ آئے ہوگے خالی ہاتھ اور آپ جاؤ گے خالی ہاتھ. ہم جب آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، جب جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جائیں گے تو نبی کا دامن انشاءاللہ ہاتھ میں. ایسا سبحان اللہ. بہت ہو، مگر میں ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، مرتے وقت ایمان چھن جائے تو یہ میرا سوال ہے. اور اسی کے آس پاس میری تقریر بھی ہے آج کی. اگر ایمان چھن جائے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اگر ابو ہریرہ کی روایت کردہ احادیث نکال دی جائے تو فقہ حنفیہ میں کچھ نہیں بچے گا. اتنے بڑے محدث ہیں. امام غزالی کہتے ہیں آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت. اور ابو ہریرہ کا کبھی چہرہ پیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، اور موت کا وقت قریب ہے. اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، روتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا بڑا صحابی کیا موت سے ڈرتا ہے؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. کہا پھر مجھے حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ علم نہ ہو جائے وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. تو میں اس وقت موت کے قریب ہوں تو اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ پہ رحم کرنا. میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر کے، میری ساری کمیوں کو معاف کر کے، موت کا وقت ہے، اگر تو نے اب رحم نہیں کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. مالک مجھے جہنم سے آزادی دے دینا اور جنت کی مجھے بشارت عطا کر دینا میرے مالک. دنیا خواب و خیال ہے، چھوٹی ہے، مچھر کے ڈنک کے جیسی بھی نہیں، مکھی کے پر سے بھی بیکار ہے. کچھ نہیں دنیا. مگر آج دنیا کے لیے نہ جانے کتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اور کتنے کر رہے ہیں، اور مستقبل میں لوگوں کا کتنا ارادہ ہے گناہ کرنے کا. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا.
حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے، آپ اس کی موت کے وقت قریب چلے گئے، اس کے پاس آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے کہا لو بھائی کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا آپ نے قرآن شریف پڑھا، آپ نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اس نے کہا قرآن بند کرو، مجھے قرآن سے نفرت ہے. معاذ اللہ آپ نے قرآن کو بند کر دیا. پھر آپ اس کے نزدیک گئے، کہنے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، آخری وقت ہے. اس نے کہا مجھے کلمے سے نفرت، اسلام سے نفرت، ان ساری چیزوں سے نفرت ہے، مجھے آپ یہ بات نہ سنائیں. اسی انہی الفاظ کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، برا خاتمہ ہوا. جب وہ مر گیا تو حضرت جنید بغدادی 40 دن لگاتار روتے رہے اور رو روتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے مالک کون سا ایسا گناہ تھا میرے مرید کا، میرے شاگرد کا کہ ایسے ہی انتقال کر گیا، بالکل اس کا برا خاتمہ ہوا ہے. جب آپ اس کے قریب آپ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور اس کے جبڑے میں جو ہے نا، جہنم میں فرشتے جو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں نا تو وہ ہاتھوں میں نہیں لگتی ہتھکڑی، بلکہ یہ جبڑے میں لگتی ہے، جبڑے میں اس کی ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. آپ نزدیک گئے خواب میں، آپ نے اس سے پوچھا تو کیسے برباد ہو گیا؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا حضور میرے اندر تو خامیاں تھی جو میں چھپ کے گناہ کرتا تھا، اس وجہ سے میرا ایمان ختم ہو گیا، نکل گیا، میں برباد ہو گیا. حضور میرے اندر پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے کہنے پر کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسری میرے اندر چھپا ہوا گناہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی عورتوں سے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، ان پہ بری نظر ڈالتا تھا، میری نظر میری حفاظت میں نہیں تھی. حضور کسی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا اور اب میں ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. اے میرے سرکار لوگوں سے کہیں کہ ان تمام باتوں سے بچے. حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور وہ انہوں نے سیدہ ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا سب سے بہترین حافظ، ٹناٹن حافظ، پکا حافظ. کہتے ہیں بصرہ میں اتنا پکا کوئی حافظ نہیں تھا، نہ ایسا کوئی قاری تھا. فرماتے وہ ایک دن میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میں کہیں کا نہیں بچا ہوں، میں برباد ہو گیا. کیا ہوا کہ کل دوپہر ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، وہ خوبصورت لڑکی مجھے پسند آ گئی تھی. اس نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو ایک تو مسلمان ہے، دوسرا حافظ قرآن ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے؟ کہتے اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے، مجھ کو پسینے آئے، میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور اس وقت سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن مجھ کو یاد نہیں آتا. حضور میرے لیے دعا کر دے، اللہ ابھی مجھ سے ناراض ہوا ہے تو میرا صرف اور صرف قرآن نکلا ہے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے، میں بے ایمان نہ ہو جاؤں، کہیں بے ایمان ہو کے نہ مر جاؤں. سرکار میرے لیے دعا کرتے امام حسن بصری اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ایمان مل جاتا ہے، قرآن واپس مل جاتا ہے. مگر نہ اب حسن بصری کی طرح پیر رہے، نہ اب ایسے کوئی مرید رہے. اب کہاں حسن بصری کی طرح پیر ہے؟ اب تو پیروں کو تمہاری دولتوں سے مطلب ہے، تمہارے اعمال سے مطلب نہیں ہے. مگر میری طرف دیکھو نوجوانوں، یہ بتاؤ کہ وہ تو ایک مرتبہ دیکھا تھا، مگر وہ نوجوان جن کے پاس روز ڈیٹا آتا ہے اور اپڈیٹ ہوتا ہے، وہ جو انسٹاگرام دیکھتے ہیں، جنہیں فیس بک چلانے کا شوق ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نہ فیس بک چلاتا ہوں نہ میں کوئی انسٹاگرام چلاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں کمزور انسان ہوں، اچانک گندی تصویریں آئیں گی تو میں بچ نہیں پاؤں گا، اس وجہ سے میں گندی چیز کو چلاتا ہی نہیں. مگر نوجوان کوئی ایسا لڑکا بچا ہوگا اللہ ماشاءاللہ اس امت میں اس قوم میں کوئی ایسا بچہ بچا ہوگا جو راتوں کو گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو، جس کے موبائل میں جس نے یوٹیوب میں گندی تصویریں فلمیں نہ دیکھتا ہو، اور فلمیں دیکھنے کے بعد ان کا دل گھبراتا نہیں. ایمان ہوتا ہے تو گھبراتا ہے، مگر کیا ایسا لگتا ہے کہ ایمان بہت کمزور ترین ہو گئے، لوگ دنیا والے بن گئے. راتوں میں چھپ چھپ کے گندی تصویریں دیکھتے تھے مگر اب تو کھل کے آ گئے ہیں، اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں گندا، اپنے موبائلوں میں گندی تصویریں لگاتے ہیں گندی، اور کہتے ہیں لو یہ میں دیکھ رہا میں لگا رہا ہوں، مجھے دیکھو میں بے غیرت ہو گیا. اور مسلمان تم کو شرم نہیں آتی؟ اگر میرا رب ناراض ہو گیا اور ایمان مرتے وقت چھن گیا تو کیا ہوگا؟ بتا میرے دوست، بتا میرے بھائی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں میاں جنہوں نے گندی تصویریں دیکھی، جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اپنی جوانی کو بمبئی کے ہیرو کی طرح پسند کرنے والوں، اپنے جوانی کو میاں بمبئی کے ہیرو کی طرح ناچنے کودنے والوں، تمہارے کپڑے بھی انہی کی طرح ہیں. یہ بربادی کا سبب ہے. اگر تمہیں جوانی ہی دیکھنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی جوانی نہیں دیکھتے، بلکہ کربلا کے علی اکبر کی جوانی دیکھتے. جس نے 18 سال کی عمر میں اپنی شہادت دینے کے بعد دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ جوانی کامیاب نہیں ہے جو دنیا کی دیوانی ہے، جوانی تو وہ کامیاب
رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت سیرت مصطفیٰ کانفرنس سیرت مصطفیٰ کانفرنس حضور سید صاحب قبلہ حضور سید صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ ذرا دھیان سے میری بات سن لیں یہی آپ کا میرے لیے بہت بڑا انعام ہو جائے گا میری بات سن لیں میری طرف دیکھ کے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس وقت زمانہ بڑا خطرناک چل رہا ہے ہمیں چاروں طرف سے مٹانے کی باتیں چل رہی ہیں کبھی کوئی کسی کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے مسلمان ڈر رہا ہے اس وجہ سے ڈر رہا ہے کوئی کہتا ہے مسلمان کو فلاں مار دیا فلاں نے مسلمان کو مار دیا ارے وہ مسلمان نہیں ہے جو مدینے والا مسلمان تھے اگر ہم مدینے والے مسلمانوں کی طرح ہو جائیں تو پھر ہمیں مارنے کی بات تو چھوڑو ہماری طرف نظر اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا زندہ باد ادھر دیکھو توجہ کرو مجھے بتاؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا سا ایگو کم کریں آواز مائک بہت اچھا ہے تو میں طرف دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے میرے اوپر مجھے قبر میں جا کے حضور کو جواب دینا ہے کہ میرے امتیوں کو کیسے تقریر سناتے تھے تم اور میری قبر جتنی قریب ہے نا آپ میں سے شاید کسی کی نہ ہو میں تو ہر دن کو آخری سمجھ لیتا ہوں میرے حضور نے فرمایا تھا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو اگر ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو گے تو اس میں برکت ہوگی میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر آخری نہیں سمجھو گے تو مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے پوری زندگی نماز کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا اللہ اگر ہر نماز آخری سمجھ کے کی جا سکتی ہے تو میں بھی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں ہر تقریر کو اس وجہ سے کہ ذرا غور تو کرو ہم کل تک کتنے معزز تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ذرا غور تو کریں آپ کیسے لوگ تھے آپ سے پوچھتا ہوں میں مدینے کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہے آپ صحابہ کرام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں نبی کے عاشقوں کو کتنا جانتے ہیں میرے حضور کے زمانے کو آپ کو اتنے متعارف جنہیں اپنی تاریخ یاد نہ ہو یہ لڑکے یہ جانتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہیرو کے بارے میں جانتے ہیں یہ بایوگرافی جانتے ہیں یہ کرکٹروں کو جانتے ہیں فلاں کرکٹر یہ کرکٹر ایسا یہ میری نوجوان نسل ہر ہیرو کا بایا ڈاٹا جانتی ہے مگر یہ قوم میاں بمبئی کے ہیرو یا کرکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں جانو گے نوجوانوں تو تمہیں برکتیں اور تمہیں کامیابی نہیں ملے گی تمہیں ان بمبئی کے لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ ابو بکر عمر کے بارے میں جاننا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں دیتے کدھر ہی موبائل میں لگے رہتے ہیں یہ موبائل میں لگے لینے والے وہ لوگ میں نے مدینے میں بھی دیکھے ہیں وہاں جا کے بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں جن کے نصیب میں یہی گندا گھٹیا موبائل ہے ان کے نصیب میں اچھی چیز نہیں ہے میری طرف دیکھو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو جاننا ہوگا اچھا اب دیکھیں صحابہ کرام کا ذکر ہی کتنا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کی مخالفت ہو رہی ہے ان کی توہین کر رہے ہیں لوگ ارے توہین کی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بات وہ بدبخت ہے جو توہین کر رہے ہیں مگر میں یہ پوچھتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کو معلومات کتنی ہے اللہ پیروں کے بارے میں معلومات ہے اللہ پیر یہ ہے یہ پیر وہ ہے وہ پیر وہ ہے ٹھیک ہے پیر بھی اپنی جگہ ہے ان کی بھی عظمتیں اپنی جگہ ہے ناراض نہ ہو جائیں کئی پیر صاحب ایسے میرا نام سن کے منع کر دیتے انہیں نہ بلانا میں کہا لگا ٹھیک ہے پیر صاحب آپ ناراض ہو جاؤ کم سے کم اللہ تو راضی ہو رہا ہے نا اور اللہ کی رضائی تو دیکھنی ہے ہمیں میں کہتا ہوں اس امت پر سب سے پہلا حق صحابہ کرام کا ہے اہل بیت کا ہے اور انہیں اگر سمجھو گے انہیں ڈسکس کرو گے تو تمہارے اوپر ہی برکتیں آئیں گی یہ جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں یہ آنکھیں دکھانا بند کر دیں گے تم نے بھولا دیا اسلام کی پہلی جنگ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اسلام کہاں سے آگے بڑھا تھا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی پوری دنیا میں سوائے 313 مسلمان کے اور کوئی روئے زمین پر بظاہر کوئی مسلمان نہیں تھا 313 مدینے میں تھے 1000 کا لشکر چلا تھا میری بہنیں میری بیٹیاں میری تقریر سننے آئی ہے تو میری بات پر دھیان دیں یہ گوشہ ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مکے سے چلے ہیں 1000 کا لشکر بڑا عظیم الشان لشکر اور مکے کی عورتوں نے زیورات اتارے اپنے ہار اتارے اپنے کنگن اتارے اور کہا اے ابو جہل یہ لے جا ہمارے کنگن اور اسلام کو مٹا دے ہمارا مال لے لے آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے تو مدینے کی عورتیں آئی یا رسول اللہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس دولت تو نہیں ہے مگر یہ 18 سال کا لال لے جائیے اور اسلام کو بچا لیجئے یا رسول اللہ
कैसी औरतें थी वो आजकल के जमाने की औरतें। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, ए मेरी बहनों, तुम्हारे कानों में ये बताओ कब जू रेंगेगी? ये बताओ जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे नेक नहीं हो सकते। अगर मदीने की औरतें लाजवाब तो मदीने की मर्द लाजवाब तो मदीने की औरतें भी लाजवाब है कि नहीं लाजवाब? बोलो। इधर देखो 313 की तरफ के हमला करने के लिए अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, ऐसा बोराया फिर रहा था कि अपने हाथ में लेके रस्सी हाथ में घूमता था। कहता था इस रस्सी में मैं बांध के लेके आऊंगा अल्लाह के नबी को, इसमें बांध के लेके आऊंगा। और जब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चलता फिरता था और जब वो वहां से निकला, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इकराम से कि देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब मदीने में मेरे ऊपर हमला हो रहा है, इस दीन को मिटाने की बातें चल रही है, बोलो कौन मेरे साथ चलेगा? बोलो कौन मेरे साथ चलेगा? अंसार और मुहाजिरीन 313 आके खड़े हो गए, हुजूर हम आपके साथ चलेंगे। सरकार ने फरमाया सोच लो, चलोगे हमारे साथ? या रसूल अल्लाह हम चलेंगे अल्लाह के रसूल। फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह भाई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है जान दे देंगे। नारे रिसालत, उम्मते मुस्लिमा। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह के रसूल हम आप पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, हमारी लाशों पे पहले गुजरेंगे कुफ्फारे मक्का, फिर आप तक आएंगे, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो, 313 चले हैं मगर 7 तलवारें हैं, बाकी तो मियां अब जरा गौर करो, इधर देखो 7 तलवारें हैं, 313, अब 306 लोग जो है ना उनके हाथ में तो कोई तलवार ही नहीं है। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां काट काट करके सहाबा इकराम के हाथ में दी जा रही है। आप मुझे ये बताओ कि खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? और अगर तलवार के मुकाबला करने वाले को खजूर की डंडी दी जाए तो वो डर नहीं जाएगा? इससे क्या मुकाबला होगा? ये तो खजूर की डंडी, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मगर सहाबा इकराम खजूर की डंडियों को हवा में लहराते हुए जा रहे थे और ऐसे लहराते हुए जाते थे जैसे खजूर की डंडी नहीं कोई हाथ में एटम बम हो, घुमाते हुए लेके जाते थे। यहूदियों ने कहा मुसलमान पागल हो गए क्या? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है भरोसा, जितना भी है मदीने की सरकार। पीछे वाले नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सैयद शबाहत साहब क़िबला। मदीने के लोग चले हैं, मदीने के लोग चले हैं, और चले कैसे ये भी आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आप भी सुनो वो चले कैसे हैं। और रमजान का महीना है, उन्होंने रोजा कैसे रखा है? आपकी और मेरी तरह पेट भर भर के उन्होंने सहरी में नहीं खाया है, उन्होंने सहरी में सिर्फ एक खजूर की गुठली को चूसा है। खजूर भी पूरी पूरी नहीं है उनके पास, उन्होंने खजूर की गुठलियों को चूसा है, और चूसने के बाद उन्होंने उसी खजूर की गुठली को चूसने के बाद उन्होंने जो है वो पानी पी लिया, और उस खजूर को गुठली को फेंका नहीं, फिर जेब में रख लिया है कि जब रात को शाम को रोजा अफ्तारेंगे तो इसी खजूर की गुठली को चूसेंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। कपड़े उनके फटे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो धूप में चलते चलते 170 किलोमीटर का सफर तय करके बद्र पहुंच गए। बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया है। जब वो बद्र में पहुंचे, अल्लाहु अकबर वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जरा गौर करो ये कौन सी बद्र है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया। ये 313 जब जाके खड़े हुए और इनके हाथों में वो खजूर की डंडियां देखी, वो फौज जो पूरी रात नाच कूद की थी, जिन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, जिन्होंने गोश्त खाए थे, जिन्होंने ऊंट को काट काट करके उनके खून के गोश्त खाए थे, जो बकरे खाए थे, वो मुसलमानों को देख के मजाक उड़ाते, तालियां बजाते हैं और कहते हैं ये हमसे लड़ने आए हैं। देखो तो इनके हाथों में खजूर की डंडियां हैं। ऐसे मसलेंगे मुसलमानों तुम्हें जैसे खजूर के, ऐसे मसलेंगे जैसे तुम्हें मच्छर और मक्खी
अंगूठी को मसलते हैं, तुम्हारा निशान मिटा देंगे, हमसे लड़ने आए हो, तुम्हारे पास है क्या? जब उन्होंने ऐसी बातें की, मुसलमान उनकी तरफ देखने लगे तो मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया। यही तुम्हारी ताकत थी जो तुमने छोड़ दी, सर सजदे में रखने की आदतें चली गई। अब तुम कभी इधर जाते हो, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कहां भागे फिरते हो? एक दर को छोड़ के जलील हो गए, हर जगह चले गए। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे नबी ने आज सजदा करना सिखाया है, मेरे नबी ने आज सजदा की जगह आज सजदे में सर रखा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि मैंने हुजूर को जितना उस दिन रोते देखा उतना कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी रोते रोते, मेरे पैगंबर रोते रोते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रोते, मेरे नबी की चादर जो है वो नीचे को आती है और नीचे को आके गिर जाती है। कहते हैं मैं ऊपर को उठा के चादर रखता हूँ, फिर नबी की चादर नीचे गिर जाती है और हुजूर रो रहे हैं, हुजूर के आंसू नीचे को गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, वो तेरे यार के जाने वाले और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। अल्लाह के रसूल की आंखों के आंसू गिर के और बदर की रेत को भिगो रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐ अल्लाह, काश मैं इंसान न होता, बदर की रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी के मुबारक आंसू गिर जाते। काश वो कौन सी आंखें रो रही थी। मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत में लाखों सलाम। वो कौन से लब थे जो आज अपने रब की बारगाह में फरियाद करते थे? क्या लहजा था, क्या अंदाज था, क्या बात कर रहे थे मेरे नबी। अर्ज करते थे मेरे रब, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, कौन से लबों से पतली पतली गुले खुशी उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर मंडियों में मजाले उठाए गए, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ा गया, ऐ मेरे मालिक, जो काबे में मुझ पर जुल्म उठाए गए और जो मुझ में मक्के पे मजालिम उठाए गए और जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, जो मेरी बच्चियों को आ करके पत्थर लगे, जो मेरी बेटियों को तलाकें हुई, ऐ मेरे मालिक, जो शेबे अभी तालिब में मेरी घर की बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा खा के वक्त गुजारा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो मैंने ताइफ में तकलीफें बर्दाश्त की, मेरे ताया अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो जब मुझे पढ़ाते थे तो कहते थे बेटे ताइफ रोज पढ़ा करना। मैं उनसे कहता था अब्बा ताइफ क्या है? तो कहते थे ताइफ में हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए थे, सरकार 80 किलोमीटर दूर गए थे पैदल ताइफ, और हुजूर के पत्थर, एक दो पत्थर नहीं मारे गए, एक दो पत्थर नहीं, पूरे जिस्म पे पत्थर ही पत्थर। इतने पत्थर एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, एक पांव उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर बैठ जाते हैं, ये जालिम हुजूर को उठा के मारते हैं और एक दो पत्थर नहीं मारा, हुजूर की पिंडलियां फट गई, पूरी जिस्म फट गया और फट के उसमें से खून निकलने लगा, पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। मेरे नबी की जूती मुबारक में लहू मुबारक जो है वो भर गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने मेरे पैगंबर को उठाया, मेरे माँ बाप कुर्बान हो हुजूर आप पर, मेरे सरकार, मेरे माँ उठा के हुजूर को ना, और वो लेके गए शेर, वो वहां पर जो है वो उत्बा बिन रबिया का बाग था, अंगूरों का, वो हुजूर का दुश्मन था। उसने जब देखा तो उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला। वो कहने लगा देखो इतना बुरा किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। दुश्मन होके कह रहा था, दुश्मन होके उसने कहा अपने गुलाम अद्दास से ले ये अंगूर खिला दे, ले जाके वो अंगूर लेके गया। मेरे नबी का पूरे खून निकल रहा है चेहरे में और वो आकर के हुजूर को अंगूर देता है। नबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के एक अंगूर खाते हैं। जब हुजूर मुंह में अंगूर रखते हैं तो वो कहता है आपने बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ी? यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया आप कहाँ के रहने वाले? कहने लगा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया अच्छा वही नैनवा जहाँ की यूनुस है? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? कहा यूनुस भी अल्लाह का नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अद्दास बोला मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जब मदीने में बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे आपको पता है पूरा जिस्म लहू लुहान है मेरे पैगंबर का। मगर जब उसने ये कहा ना मैं पढ़ता हूँ मुसलमान होता हूँ, तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। इतने दर्द के बाद एक बंदा मुसलमान हुआ है तो हुजूर मुस्कुराने लगे हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूँ अगर आज का कोई इस नौजवान इस महफिल में नमाज शुरू करेगा उसका बाप खुश हो ना हो, मगर मदीने वाले आका मेरे इतने खुश होंगे, मेरे आका को खुशी होगी। अजीजुन अलैहि मा अनितुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बयान करते हैं कि हर नेकी से उम्मती की नबी को खुशी होती है।
جب وہ نیک عمل کرتا ہے ذرا غور تو کرو، آج غور تو کرو، ایک بندہ ایمان لایا تو اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہے، مگر اے بتاؤ جب اتنی ساری لڑکیاں ایک ساتھ اسلام چھوڑ رہی ہیں ہندوستان میں، تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا سخت سرکار کو تکلیف ہوتی ہوگی، کس پیغمبر کو بھلا دیا؟ یہ لاکھ دو لاکھ کے چکر میں تم نے، پیسوں کے چکر میں اپنے نبی کو بلایا ہے، تم نے دنیا کے چکر میں اپنے کون سا نبی جو اتنی تکلیف کے باوجود بھی ایک کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں؟ مگر آج بدر کے میدان میں کیا عرض کر رہے روکے؟ عرض کرتے میرے مالک وہ جو میں نے پوری زندگی تکلیفیں اٹھائی، وہ جو پورے دن کا کر کے میں نے جو جوڑا، اور جو پوری زندگی کی میری محنت ہے، یہ 313 مسلمان میری پوری زندگی کی محنت ہے، یہ میرا ابو بکر، یہ میرا عمر، یہ میرا عثمان، یہ میرا علی، یہ میرا بلال، یہ میرے ابو امیر حمزہ، یہ میری پوری زندگی کی محنت ہے، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ کیا بشارت ملی ہے بدریوں کو، کیا عظیم شان مرتبہ ہے بدر کے صحابہ کا، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عرض کرتے دیکھ تو میرے مالک میرے غلاموں کو انہوں نے کھجور تک نہیں ملی، کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، یہ تو بس آ گئے، میرے تیرے اوپر بھروسہ کر کے ان پر فضل فرما دے میرے مالک، میرے غلاموں پر فضل فرما دے۔ حضور روئے ہیں، ریت جب بھیگی ہے، میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا چوڑا، بلند بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اتنا روئے میرے نبی، اچانک سر اٹھا مسکرائے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہماری جان میں جان آ گئی، حضرت علی کہتے ہیں اچانک میدان میں دھول اڑنے لگی ہے کنارے پہ، میں نے عرض کی حضور یہ ریت کیسی اڑتی ہے؟ فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور 500 فرشتے لے کے جبرائیل امین زمین پہ حاضر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عرض کی گئی ادھر ہوا چلی ہے حضور، ادھر کے میدان میں فرمایا اب میکائیل اترے ہیں اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ اترے ہیں، اب زمین کے دونوں وزیر ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، اور آسمان کے دونوں وزیر جبرائیل ساتھ ہے، میکائیل ساتھ ہے۔ فرمایا چلو اللہ کے نام پر، اب یہ اللہ کے نام پر چلے ہیں مسلمان۔ ادھر انہیں غرور تھا کہ ان کے پاس شمشیر ہے، مگر صحابہ کو ناز تھا کہ ان کے پاس نعرہ تکبیر ہے، ان کے نام ان کو ناز تھا کہ ان کو غرور تھا کہ ان کے پاس طاقت ہے، مگر صحابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے، کفار مکہ کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے۔ کھجور کی ڈنڈیاں اٹھی، تل کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی سر کاٹے، کبھی ہاتھ کاٹے، کبھی پاؤں کاٹے، کاٹتے ڈھیر لگا دیے صحابہ نے۔ آپ کو جو تکبر کر رہے تھے پڑھ بولے، وہ بھاگے دوڑے، جب وہ دوڑے تو ان دوڑتے میں سے امیہ بھی تھا، امیہ بلال کا آقا تو جا، اس نے امیہ کو دیکھا بلال نے، یہ وہی امیہ تھا جو سینے پہ پتھر رکھتا تھا، وہی امیہ تھا جو بلال کو انگاروں پہ لٹالتا تھا، اور بلال کی پوری چربی، پوری کھال بہ جاتی تھی، چربی سے وہاں کے کولے پر بجھ جاتے تھے۔ حضرت بلال نے امیہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اس کا پیچھا کیا، جا کے منہ پہ ایک گھوسا مارا، وہ موٹا زمین پہ گرا، بلال کو دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا لگا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی تم سجدے کرتے تھے مسلمانوں تو رحمتیں آتی تھی، تم 313 تھے مگر تم نے تاریخ لکھ دی، مگر آج 57 ملکوں میں تم پریشان ہو، ذلیل ہیں ہم، خوار ہیں، باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ارے کچھ بھی نہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے۔ یہ نوجوان نسل جتنی تیزی سے برباد ہو رہی ہے، اس کا احساس اگر آپ کو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر مجھے بہت ہے۔ مدینے کے مرد لاجواب، میں نے عرض کیا تھا مدینے کی عورتیں لاجواب،
صحابہ کرام نے دوڑا دوڑا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب تک اللہ کی رحمت ہے، مگر یہ مسلمان، آج کے مسلمان، آج کوئی سجدہ نہیں کرتا، نہ عورتیں سجدہ کرتی، نہ مرد، ہمارے گھر خالی ہے سجدوں سے. کوئی سجدہ کرتا ہے بھائی؟ کوئی سجدہ نہیں کرتا. عورتوں کو جب کوئی پریشانی ہو جائے، تعویذ، کوئی تکلیف آ جائے، تعویذ، تعویذ کی برکت کا میں ممکن نہیں، مگر تعویذ کی جگہ آج سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی. مجھ کو مرنا ہے، دین صاف بیان کر رہا ہوں، ڈنڈی مار کے بیان نہیں کر رہا. خدا کی قسم، دنیا کا کوئی بھی تعویذ سجدے کی جگہ نہیں لے سکتا. مسلمان، کیا تجھے نبی نے اکیلا چھوڑا تھا؟ نہیں نہیں، تجھے نبی نے سجدے کے ساتھ چھوڑا تھا، قرآن دے کے چھوڑا تھا. آج قرآن جو ہے نا وہ تاکوں میں رکھا ہوا ہے. اے ٹوپی والے بھائی بیٹھ جاؤ. یہ جو لوگ اچانک اٹھ جاتے ہیں، یا تو یہ گٹکا اٹکا کھائے ہوتے ہیں. یہ گٹکا بڑی بری چیز ہے، ہلکے ہلکے موت کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا، 15-20 سال محنت کرنی پڑتی، تب کہیں جا کے اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک تو کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے لیے نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دو یہ گٹکا، یہ گندی چیز. اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہلاک نہ کرو اپنے. یہ سگریٹ وغیرہ یہ سب اسی میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کام میں کرنے لگوں گا تو وہ جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اسلام تو پاک مذہب ہے. حضور نے اپنے وصال سے پہلے مسواک کیا ہے، وضو میں مسواک کلی. کیا مطلب ہے؟ گندا منہ کیوں رکھتے ہیں لوگ؟ مگر میں کیا عرض کر رہا ہوں، آج عورتیں، میری طرف دیکھو، غور کرو، ادھر دیکھو. آج میاں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب بچے بیٹیاں، اپنی بیٹی کا، آدمی نے 7 سال کی بیٹی ناچ رہی ہے، اور وہ ناچ رہی ہے تو اس نے اس کا ویڈیو بنایا اور اس کو اسٹیٹس پہ لگا کے کہا دیکھو میری بیٹی کتنی ٹیلنٹڈ ہے، یہ ناچ رہی ہے، اس پر کوئی کمنٹ کرو کیسی لگ رہی میری بیٹی. میرا کمنٹ سن بے غیرت، تیری بیٹی کیسی لگ رہی بتاؤ؟ تیرے گھر کی غیرت نکل گئی اور تو بے شرموں میں شمار ہو رہا ہے. اقبال نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. 70 سال پہلے، 80 سال پہلے کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. یہ روش کیسے کل کھلائے گی؟ پردہ اٹھنے کی منتظری نے کہا اب کھل گیا پردہ. مفتی مکرم صاحب دہلی نے ابھی ایک آنکڑا پیش کیا. انہوں نے کہا یہ میرے جو آنکڑے ہیں یہ رجسٹرار آفس سے لیے گئے ہیں، یعنی 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 10 لاکھ لڑکیاں مسلمان غیر مسلموں کے گھر میں چلی گئی. توجہ ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی؟ سب کو آ رہی ہے آواز؟ سنو، مگر میرے گھر کی بیٹی نہیں گئی ہے بھائی، مجھے کیوں تکلیف ہے؟ میری بہن تھوڑی گئی ہے ابھی. مگر اگر میں سمجھدار ہوتا، سلیقے مند ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا، باغیرت ہوتا، تو میں یہی کہتا کہ میری نہیں گئی ہے مگر کلمہ پڑھنے والی ہر مسلمان لڑکی میری بہن ہے. مگر اس میں وہ لڑکیاں تو گنہگار ہیں ہی، مگر ان کے ماں باپ اس سے زیادہ گنہگار ہیں. یہ تو رزلٹ سامنے آیا ہے. فلمیں تو پہلے دکھائی گئی ہیں، ٹی ویاں تو پہلے دکھائی گئی ہیں. بچپن سے گھر کا ماحول خراب ہے، اس کے بعد یہ رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. اور کوئی اچھے رزلٹ نہیں ہے. بڑے بڑے پردے والے لوگ جو سامنے سے نظر آتے ہیں، اندر سے ان کی شادیوں کے جب ویڈیو لیک ہوئے ہیں اور جب آڈیو لیک ہوئے، وہ ان کی تصویریں لیک ہوئی ہیں تو پتہ لگا ہے اوپر سے ہی پتاوا ہے معاملہ، اندر کچھ نہیں ہے، اندر سب معاملہ خراب ہے. ہمارے گھروں کے پردے، اگر میری بہن میری بیٹی پردہ نہ کرے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر میری بہن پردہ نہ کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر نہیں مانے میں اس کو چھوڑ دوں گا. اگر میری بیوی پردہ نہ کرے تو اسے چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے مرنا ہے. اپنی بیوی کو راضی نہیں کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے.
इधर देखो, तवज्जो करो। अभी कुछ दिनों पहले तजर्बा हुआ कि ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, ये कैसे बच्चे पागल हो जाते हैं। मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, मेरी तरफ गौर करो। ये बच्चे जो पागल होते हैं, ये कैसे पैदा होते हैं, ये पागल ही पैदा क्यों होते हैं मां के पेट से? इस पर रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। यानी ये रिसर्च तकरीबन 26-27 साल चला। उसके बाद उन्होंने एक डाटा पेश किया, क्या लगा, हमारे एक तजर्बे के मुताबिक कि ये जो बच्चे पागल होते हैं, 80% वो बच्चे पैदा होते हैं मां के पेट से पागल। जब ये पेट में थे तो इनके बाप ने अपनी बीबी को मारा। अच्छा, वो अपनी बीबी को मारा था जाहिल, उसको ये नहीं पता कि इससे उसके पेट के बच्चे पर असर होगा। अब वो जब पागल पैदा हुआ तो लखनऊ दिखा, रांची दिखा, दिल्ली दिखा, बंबई दिखा। अब तो ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि तूने खुद किया है, ये जुल्म इस पर किया है। अच्छा, जब औरत प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है ना वो सही सालिम पैदा हो, ताकतवर पैदा हो, तो आप ऐसा करो कि बादाम खाओ, बादाम में ज्यादातर आयरन है, उसको खाओगी। सेब खाओ, सेब में आयरन है। आप ऐसा करो, अगर ये चाहती हो कि बच्चा ताकतवर हो तो आप ऐसा करें, अमरूद खाएं, उसमें विटामिन डी है। आप नींबू खाएं, उसमें विटामिन सी है। आप अनार खाएं, इससे खून अच्छा बनेगा। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम, अनार, अंगूर, सेब, संतरा, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ बाप पढ़ेंगे तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा कि नहीं होगा? बोलो असर होगा कि नहीं होगा? हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी इमाम हुसैन के ऊपर, और वहां पर डीएम औरत आ गई, बड़ा मजमा, आपसे भी ज्यादा मजमा। वो आ गई, आने के बाद उसने कहा मुसलमानों में हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, मैं एक हिंदू, मगर मुझे हुसैन से आस्था है, विश्वास है, यकीन है, हुसैन से मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं ये पूछने आई 1400 सदियां गुजर गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? 1400 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला, सबने सर झुका दिए। फिर उसने कहा क्या मेरी बात का जवाब नहीं? फिर कोई नहीं बोला। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा तो एक बूढ़ा खूबसूरत था कोई अल्लाह का वली खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरी बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा। जोर से तो बोलो जरा, जोर से तो बोलो। अब जो जिन घरों में ये सब चीजें चल रही हैं, अच्छा मेरा अपना तजर्बा है, अगर बचपन में 5 साल की बच्ची को पर्दा करा दिया जाए, मेरा तजर्बा है अपना कि फिर वो मर जाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। क्योंकि एक 33 साल की 34 साल की एक औरत मेरे खानदान की इंतकाल कर रही थी, मैं वही खड़ा था दिल्ली में एम्स अस्पताल में। उसकी रूह निकलने से कोई 5 या 10 सेकंड पहले की बात है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर आया। जैसे ही डॉक्टर को उसने आते देखा, उसकी आदत थी, उसने फौरन अपना पर्दा उठाया, अपना दुपट्टा और अपने आप को ढकने लगी। उसका हाथ पूरा नहीं पहुंचा, यहीं तक जाके पर्दा नीचे गिर गया और उसकी रूह निकल गई। मगर ये समझ में बात आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, हया जोर से तो बोलो यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं सही से बात समझ में नहीं आ रही आपके? आ रही है तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो ना पूरा मजमा, या रसूल अल्लाह। सुन के बोल के सुनो ना, सब आपसे यही शिकायत करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इतना लंबा सफर करके आके, आप लोग बोल नहीं सकते, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर देखो मदीना है, क्या है बोलो? मदीना है। मदीना में हुजूर का घर है और हुजूर के घर के बिल्कुल बराबर में एक घर और है, और उस घर में जो है ना एक बच्ची है 6 साल की या 5 साल की, वो कुरान पढ़ रही है। अच्छा, कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे आ गया। उसकी माँ दूर काम कर रही थी, उन्होंने आकर के बच्ची के सर पे दुपट्टा ढक दिया। जब दुपट्टा ढका तो अब वो माँ ने जब ढका तो बेटी ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो कहने लगी इस वजह से तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। वो बच्ची एकदम कांपने लगी, अल्लाह अकबर, रोने लगी। मालूम है कौन थी वो? कोई आम बच्ची नहीं थी, ऐसी बेटी थी कि फिर उसकी तरह दुनिया में उसके स्टेटस की, उसके बराबर की कोई बेटी उसके बाद पैदा ही नहीं हुई। वो कौन थी मियां? वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो थी कि जिसके 2 भाई हैं, वो दोनों जन्नत के सरदार हैं। एक का नाम हसन है, एक का हुसैन है। उसका बाबा वलियों का सरदार अली है, उसकी माँ फातिमा सारी औरतों की सरदारा जन्नती है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफा, सीरत मुस्तफा।
मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। अच्छा ये तरीका होना चाहिए औरतों का कि जब बच्चियों के सर पे दुपट्टा न दे के रख दे, तो ये फिर बचपन से क्या हो जाएगा, ये तरबियत होगी। अब जब बेटी वो रोने लगी, जब वो बेटी ज्यादा रोई तो फिर उसकी वालदा वापस आई, कहने लगी मेरी बिटिया ज़ैनब रोती क्यों है? तो सैयदा ज़ैनब रोई, कहा चुप जाना ज़ैनब। जब चुपाया तो चुपाने वाले में हमदर्दी जब कोई करे ना तो और ज्यादा आता है, और हमदर्द जब सैयदा फातिमा हो तो ज़ैनब रोने लगी, और ज्यादा रोई ना, और ज़ैनब चुप जाना क्यों रोती है? सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, अगली बार तो गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, अगली बार सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। करबला का मैदान है, सब लोग शहीद होते चले जा रहे हैं, अली के घर का बच्चा कट कट के मैदान में गिर रहा है, अली के घर के बच्चे गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सारे चमरिस्तान फातिमी के फूल जो है करबला में पड़े, करबला में जो है वो लेटे हुए हैं, उनको काट दिया गया है। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए हैं। और सैयदा ज़ैनब जब करबला से निकली तो एक जालिम ने जो है ना पर्दे को खींचा और चादर को हाथ में से झटका मारा, जैसी पर्दा खींचा है उसके बाद सैयदा ज़ैनब के ने अपने बालों से पर्दा किया है। अच्छा बालों से पर्दा करने का मतलब समझ रहे हैं आप? बालों से पर्दा किया है। फिर उसके बाद मदीने की तरफ को देखा है और मदीने की तरफ देख के रोना शुरू किया है और अर्ज किया मेरे नाना आज ज़ैनब जरा माफी चाहती है। आज ज़ैनब कहती है कि उसके नाना उसको माफ कर दे। आज मेरे नाना मेरे पूरे करबला में मेरे भतीजे कट कट के गिरे, मैं मगर खैमे से बाहर नहीं निकली, मेरे भाइयों की लाशें मेरे भाइयों की लाशें जमीन पे गिरी मगर मैं बाहर को नहीं निकली, मेरे अब्बास के बाजू कट गए मैं बाहर नहीं निकली, मेरा अली अकबर शहीद हो गया मैं बाहर नहीं निकली। ऐ मेरे नाना मेरे बच्चे ओनो मोहम्मद के टुकड़े टुकड़े हो गए मगर मैं बाहर नहीं निकली, मेरे भतीजों के मेरे बच्चों की लाशों पर जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई मगर ज़ैनब बाहर नहीं निकली। मगर आज मेरे नाना ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है, आज अपनी नवासी को माफ कर दीजिएगा नाना, आज माफ कर दीजिएगा, आज मेरे सर पे चादर नहीं है, मैंने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया है। उसके बाद फिर नजब अशरफ की तरफ को देखती है, मौला अली की तरफ को, अर्ज करती है मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ जब कूफे में चलती थी, मैं वही ज़ैनब हूँ मेरे बाबा अली जब मैं मदीने मक्के में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन दोनों जाओ ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज बाबा आपकी बेटी के सर से दुपट्टा निकल गया, आज आपकी बेटी के सर से दुपट्टा अली छीन लिया गया, माफ कर दीजिएगा मेरे बाबा अली, आज अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5000 किलोमीटर का सफर तय किया करबला से तबिश से मदीना, मगर मेरी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी पता नहीं हुई। अल्लाह अकबर। ये ज़ैनब कौन है? मैं पूछता हूँ आम औरतों से, इन तमाम बेटियों से पूछता हूँ जिनके घरों में अलमारियां भरी पड़ी है, इन बेटियों से बोलो ज़ैनब कौन है? बोलो ज़ैनब कौन है? अली की बेटी, हसन हुसैन की बहन, सैयदा फातिमा की बेटी, नबी की प्यारी नवासी जो पैदा होते ही नबी की गोद में खेली है वो ज़ैनब, वो इतना एहतमाम करती है कि बालों से ढकती है, तुम्हारे चेहरे जो ढके हुए नहीं है, तुम्हारे जिस्म पे जो फिटिंग के लिबास है, ये किसका तरह, किसके कयामत में किसको मुंह दिखाओगी? सैयदा ज़ैनब कहती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन में उससे मुंह फेर लूंगी, न मेरी माँ उसे पहचानेंगी न मैं उसको पहचानूंगी। तो बोलो किसके साथ जाओगी? मुंबई की औरतों के साथ जाओगी? और सुनो मेरे दोस्तों, करबला में सिर्फ हुसैन का सजदा मशहूर हो गया मगर खाली सजदा मशहूर नहीं होना चाहिए था, बल्कि हुसैन ने करबला से 2 पैगाम लिए हैं, एक भाई का पैगाम है और एक बहन का पैगाम है। भाई का पैगाम यह है कि सजदा करो और नमाज न छोड़ो, और बहन का पैगाम यह है कि चाहे हालात कुछ भी हो, और तो ज़ैनब का पैगाम है पर्दा मत छोड़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहना है मियां को, वाह वाह वाह। मगर ये दोनों कयामत के दिन ये औरतें किसे मुंह दिखाएंगी, या जब कब्र में जाएंगी तो किसका मुंह देखेंगी? ये किसको देखेंगी? बताए सरकार सुल्तानुल हिंद, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, वो कहते हैं मैंने अपने पीर हजरत सैयदना उस्मान हारूनी से पूछा हुजूर ये बताइए जो औरतें दुनिया में पर्दा करेंगी, अपने शौहर की इताअत करेंगी, परहेजगारियत करेंगी, उनके साथ क्या होगा? तो वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मौला अली रिवायत करते हैं, हुजूर फरमाते हैं जो पर्दा करेंगी औरतें, अपने शौहर की इताअत करेंगी, वो कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में जाएंगी। किसके साथ बोलो?
بولو تو صحیح ذرا یار. کس کے ساتھ؟ خاتون جنت کے ساتھ، سیدہ کے ساتھ، طیبہ کے ساتھ، طاہرہ کے ساتھ، عابدہ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. آج تو صحابہ ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب کسی کو یاد ہی کوئی نہیں. بھائی آپ لوگوں میں سے کسی اور صاحب کو اٹھنا ہے؟ یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کوئی ماسٹر پڑھا رہا ہو تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ چلے جائیں؟ پوچھتے نہیں پوچھتے؟ تو ہم لوگوں کی ماسٹر کی بھی اوقات نہیں کیا؟ یہ کون سے جنگل سے آتے ہیں لوگ کہ ان کو یہی احساس نہیں کہ جب کوئی دین کی بات بیان ہو رہی ہو تو اس وقت صبر کر کے بیٹھنا چاہیے. امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں مدینے میں اور اچانک رونے لگے. 40 سال پڑھایا مدینے میں. جب روئے تو بعد میں پوچھا شاگردوں نے، حضور آپ دوران درس کا میرے کرتے میں دیکھو کیا ہے. تو کرتے کے اندر بچھو تھا اور بچھو نے 6 جگہ ڈنک مارا تھا. آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا یہ بچھو ہی ہے. کہا آپ اٹھے کیوں نہیں؟ فرمایا لگے اس وجہ سے کہ حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا. میں نے سوچا حضور کی حدیث ہے، میں جان دے دوں گا، اٹھوں گا نہیں. ایسے کوئی عشق نہیں ملتا. ایسے تو جنے کتنے مسلمان ہیں میری طرح بیکار، میری طرح گھٹیا کتنے مسلمان ہیں دنیا میں. میرے طرح میں جیسا گھٹیا انسان ہوں اتنے جنے کتنے مسلمان ہیں. اچھے لوگ تو بہت کم ہیں جنہیں احساس ہو کہ کہاں بیٹھے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بولتے بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اگر بول گئے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. اے حضور کے نام پہ بولنے سے بڑھتی ہے عزت، کم نہیں ہوتی. فالتو تو بہت بک بک کرتے رہتے ہو. کوئی اچھی بات لگے تو بولنا نہیں چاہیے آدمی کو. بولے تو صحیح طرح سبحان اللہ. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. اب توجہ کرو، دل لگا کے بولو سبحان اللہ. توجہ کرو. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ذرا توجہ ہے آپ کی؟ نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ حضور جب جنگ جیت گئے، توجہ چاہتا ہوں ادھر دیکھو، توجہ چاہتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور جب جنگ جیت گئے اور یہ پردے کا معیار کیا ہے عورتوں کے اندر؟ یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں پردے والی. ایک عورت دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے حضور جنگ. بولو تو صحیح ذرا. اچھا کسی نے آ کر کے کہا حضور تو جنگ جیت گئے. توجہ. پیچھے سے کسی عورت نے کہا حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اللہ. یار باپ کی موت کی خبر سننا کوئی آسان بات ہے؟ میں نے آج سے 22-23 سال پہلے اپنے ابا کی موت کی خبر سنی تھی. آج بھی کوئی موت کی خبر سنتا ہوں تو اپنے باپ یاد آ جاتے ہیں. اور بچپن میں کوئی سنے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر تو وہ ایسا درد ہے کہ داغ بن کے سینے پہ رہتا ہے. عورت کانپنے لگی صحابیہ، آنکھوں سے آنسو آئے، باپ کی موت کی خبر سنی. اور میں ایک بات عرض کر رہا ہوں یا روک کے، یہ باپ کے مرنے کے بعد یہ تیجے 40 میں دھوم دھام سے کرنا بند کرو. ان کی جیتے جی ان کی عزت کرو. دھوم دھام سے مت کرو، ہلکے سے فاتحہ پڑھوا دو پھر بھی اللہ فضل فرمائے گا. مگر ان کے جیتے جی ان کا ادب کرو. آج باپوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں لوگ، بدتمیزیاں کر رہے ہیں. ایک بوڑھا باپ ہے اس پہ ظلم کر رہے ہیں. مر جائے تو پھر اس کے بعد پھر ماں ماں اما ابا اما پھر رو رہے ہیں. یا ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ؟ رونا ہے تو ایک بات باپ کے سینے سے لگ کے رو جانا. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا دعا کر دیں میں مر جاؤں. میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا نہیں سید صاحب میں بڑا پریشان ہوں. کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے 3 بیٹے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، 70 سال کی عمر ہے اور اب کوئی کام نہیں کرا جاتا، بیمار رہتا ہوں تو کبھی پیسے مانگتا ہوں بچوں سے تو کہتے ہیں ہم ہی دیتے رہے. ایک کہتا ہے دوسرے کے پاس چلے جاؤ. یاد رکھنا دنیا میں 1000 دوست بنیں گے، 1000 بگڑیں گے. مال دولت ہونی چاہیے، خوب دوست ملیں گے، مگر دنیا میں ایک باپ چلا جائے تو دوسری دنیا میں باپ نہیں ملے گا آپ کو. یاد رکھنا اس بات کو. باپ تو باپ ہے. کبھی باپ سے گلے ملا کرو، کبھی باپ کے ہاتھ چوما کرو، کبھی باپ کے سے پوچھا کرو اور سب دولت اس کے سامنے رکھ دیا کرو. کہا کرو ابا یہ میری کمائی ہے، اس پہ دعا کر دو. باپ کے سامنے رکھ دیا کرو. تمہیں اچھا میں آپ کو پتا ہے نا آپ کے پاس باپ ہے تو آپ کو زوال نعمت کے بعد پھر اس کا ادراک ہوتا ہے. اس سے پہلے آدمی کو جو ہے نا وہ قدر نعمت نہیں ہوتا زوال نعمت سے پہلے. ایک مالی نے نا پوری زندگی جو ہے وہ پیڑ کو بڑا کیا. پیڑ جب بڑا ہو گیا نا تو مالی دنیا سے چلا گیا. اب پیڑ جو ہے نا وہ پھل دے رہا ہے مگر وہ دیکھ کے رو رہا ہے کہ سب ہے مگر وہ نہیں ہے.
وہ مالی نہیں ہے جس نے مجھے گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا، جس نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے میری جوانی کو اجالا کیا، جس نے پردیس کاٹے اور میری خواہشیں پوری کی، وہ میرا مالی نہیں ہے۔ آج اگر وہ سب میرا پھل کھاتے ہیں، کاش کہ وہ مالی بھی ہوتا۔ اللہ، میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ۔ حضور قیامت کب آئے گی میرے آقا آپ بتائیں؟ ارشاد فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے زور سے بولنے لگے، جب اولاد سے ماں باپ ڈرنے لگے، جب ماں باپ بوجھ بن جائیں، تو قیامت آئے گی۔ میں کہتا ہوں جیتے جی اپنے باپ کو، میں کہاں تقریر کرنے گیا ہوں، روز ہی کرتا ہوں، روز ہی میں کسی لائق قبول کرتا ہوں، روز دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مگر سوچتا ہوں کہ روز لوگ تقریر سنتے ہیں، کاش کہ میرے باپ نے میری ایک تقریر سن لی ہوتی، ایک سن لیتے بس، ایک بار کہتے یار بڑی اچھی تقریر کرتا ہے تو، ساری دنیا کے لوگ تعریف کریں گے تو کیا کریں گے؟ یار محبت کرو، اپنی دلوں سے اپنے باپ کی رسپیکٹ کرو، ان سے دعائیں لو، جو دعائیں ماں باپ دیتے ہیں وہ نبیوں کی طرح لگتی ہے۔ ماں باپ کے احترام کرنے والوں کو اللہ عمریں بڑی دیتا ہے، انہیں روزی بڑی دیتا ہے، کسی کے محتاج نہیں ہوتے وہ۔ پھر اس نے کہا کہ تیرے باپ کے ساتھ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، اور تیرے بھائی کے ساتھ پھر تیرا شوہر، اور شوہر کے ساتھ بیٹا بھی، اب 4 موتوں کو سنا ہے، کانپ گئی ہے، مگر پردہ کر کے نکلی ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہے شاید کون سی لاش کو دیکھے گی، پہلے کون سی والی لاش کو دیکھے گی، پہلی لاش کو دیکھے گی، دوسری لاش کو دیکھے گی، تیسری لاش کو دیکھے گی، پہلے باپ کو دیکھے گی، پہلے باپ کو دیکھے گی، پہلے بھائی کو دیکھے گی، کس کو دیکھے گی، آخر کس کو دیکھے گی؟ توجہ کرے میری طرف دیکھے، آخر وہ کس کو دیکھے گی؟ پہلے وہ کس کی طرف دیکھے گی؟ مگر میاں سنے، لوگوں نے سمجھا تھا کہ اپنے باپ کے، مگر وہ کدھر نہیں گئی، وہ تو جدھر حضور تھے ادھر گئی، سرکار کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں۔ کاش کہ ایسا عشق آج نوجوانوں میں ہوتا، کاش کہ ایسا عشق کوئی اپنا کر پاتا۔ میرے پیغمبر سے اب تو لوگ دور دور جا رہے ہیں، نبی سے، پیغمبر کو میری بیٹیوں نے بھلا دیا۔ ادھر تو دیکھو، توجہ تو کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادھر دیکھو، یہ دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو شادیوں میں عورتیں بے پردہ ہیں، یہ کس کے گھر کی عورتیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آج میاں ہماری قوم میں رقص شروع ہو گیا ہے، مسلمان عورتیں کیا ناچ نہیں رہی ہیں؟ کیا ان کے گھروں میں ڈانس چیزیں نہیں چل رہے؟ سب کے کچھ گھروں کو چھوڑ کے سارے گھروں میں چل رہے ہیں، اور اللہ کو بھول رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہاں مارے گئے، پھر کہہ رہے ہیں یہاں مارے گئے، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، ہمیں گلوا ستا رہا ہے، ہمیں خوف ستا رہا ہے۔ اور مسلمان جس دن تو نبی کا ہو جائے گا کوئی تجھے نہیں ستائے گا، اور جو اللہ برکتیں دے گا جس دن تو قرآن پہ عمل کرے گا۔ میں اصل میں بیچ میں جب ڈسٹرب ہوتا ہوں تو تقریر نہیں کر پاتا، یہ میرے اندر معلوم ہے، سینسیٹیو انسان ہوں، حساس، بولتا ہوں تو صرف میری طرف ہونا چاہیے سب کا ذہن، اور کوئی ادھر ادھر بات نہ کرے۔ کوئی اگر ذرا سا ہلکا سا چو چرا بھی کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے، میں کچھ کہتا نہیں، اللہ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے۔ اگر ڈی ایم کے سامنے بیٹھے گا بڑے ادب سے بیٹھے گا، مگر حضور کے ذکر میں ادب سے بیٹھنے کی توفیق نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں میں جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں تقریر اپنی، ٹھیک ہے؟ ختم کر دوں؟ حالانکہ مجھے میرا وقت ابھی جو مجھے بات ہوئی تھی وہ وقت میرا ابھی رہ گیا، مگر اگر ایسا لگتا ہے کہ مجھے ختم کر دینا چاہیے، ہاں تو بس اب ڈسٹرب نہیں کرے، بالکل بول لیتے تھوڑا سا، تبھی تو آدمی جب بولے گا، کوئی ایسا تو ہے نہیں کوئی جو ہے وہ پڑیا اڑیا جو کھلا دی جائے گی، یہ تو ایک تقریر ہے، اگر یہ پہنچ گئی تو پہنچ گئی دل تک، جب دل سے گزرے گی تو دل تک پہنچے، بس یہ اس کی خاصیت۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، پھر وہ عورت حضور کی طرف کھڑی ہے، پھر وہ عورت گئی اپنے باپ بھائی کی طرف، تو پردے میں تھی،
पर्दे में रो रही थी। किसी ने पूछा अरे बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, पूरा घर शहीद हो गया, अभी तेरा पर्दा खत्म नहीं हुआ। क्या लगी सुनो, मेरा बाप भाई जिस इस्लाम के लिए, जिस पर्दे के लिए शहीद हुआ है, अगर उसकी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? उसकी बहन मां पर्दा नहीं करेगी तो कौन करेगा? मुझे बताओ, अभी कुछ दिनों पहले तुर्की में ज़लज़ला आया, अरे इनके ईमान कमजोर है। तुर्की में जब ज़लज़ला आया तो सुनो, तुर्की में ज़लज़ला आया तो आपको बताऊं 3 या 4 दिन के बाद पता चला यहां कोई है। जब काटा गया मलबा तो अंदर औरत थी, कहा बाहर निकले, कहा मैं बाहर नहीं आऊंगी, भूखी प्यासी 3 दिन की, कहा बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है, मेरे पास पर्दा नहीं है, पहले अंदर चादर भेजो फिर बाहर आऊंगी। इस वजह से कि अभी मेरे तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मौला कायनात फरमाते हैं, कौन? मौला अली। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के बोलो या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कायनात मौला अली कहते हैं कि मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मैंने अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोल के मुझको सलाम किया। फातिमा ज़हरा ने, ये मेरी बेटियों के लिए पहला काम है, कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं ये इधर उधर की बातें करने की। अगर घर में बरकतें चाहती हैं तो फिर औरतों के लिए यही जरूरी है कि जब शौहर आए शाम को, दोपहर को, या जब भी काम से वापस लौटे तो मुस्कुरा के सलाम कर दे। ये सैयदा फातिमा की सुन्नत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत की निशानी यही है कि शौहर के आने पे सलाम करती है, और मनहूस औरत की पहचान ये है कि पूरे दिन ठीक रहेगी, जब शौहर के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, इधर की उधर की बातें करेगी। ये दुनिया की मनहूस तरीन औरत है। ऐसी औरत का ना आज घर बना था, ना कल बनेगा, ना इसे कल सुकून मिला था, ना आज मिलेगा। इसको भी बेचैनी रहेगी और ये दूसरों को भी बेचैनी रखेगी। इस वजह से औरतों को चाहिए कि ये करे, अच्छा मुस्कुरा के सलाम कर दिया, वो भी किस पोजीशन में सलाम किया। जब सलाम किया मौला अली अंदर आए, कहते मुझे भूख लगी है फातिमा, उन्होंने पानी पेश कर दिया। ये तरीका है कि जब घर में कुछ ना हो तो पानी पेश कर दो। पानी पेश कर दिया, उन्होंने कहा पानी, मुझे प्यास नहीं लगी। पीने के बाद कहा वो खाना लेकर के आइए आप। वो अंदर चली गई। हजरत अली कहते मैं अंदर गया, मैंने आवाज दी फातिमा, वो नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी, मैं अंदर गया ना, कहते मैंने कई बार आवाज दी। जब मैं फिर अंदर गया तो रोने की आवाज आने लगी। मैंने जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा खातून जन्नत रो रही है। मैंने उनको देख करके कहा फातिमा आप रोती क्यों है, क्या बात है? कहने लगी मेरे सरताज आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ, आप इतने दिन के बाद घर से लौटे, घर में लौटे और खाना नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे इस पर अफसोस हो रहा है। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में आए हैं कई दिन का फाका हो गया। कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा इस वजह से कि मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ के रोने लगा। मैंने कहा फातिमा को तो पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रोने लगा, मगर फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहने लगी आप तो चले गए थे घर से, मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह। मैंने पिछले साल 21वें रमजान को मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के ये हदीस पढ़ी थी। हजरत सैयदना मौला कायनात मौला अली बयान करते हैं कि फिर जब फातिमा ने ये कहा हुजूर के बारे में तो मैं थका हुआ आया था, मेरे बच्चे भूखे थे, मगर मैं हुजूर की बात सुन के एकदम मजदूरी करने चला गया। मदीने मुनव्वरा में बाग थे, बहुत बागात, मैंने जाकर कहा मुझसे कोई काम ले लो, मेरे हुजूर के लिए मुझे कुछ लेके जाना है। उसने यहूदी ने कहा एक खजूर दोगे, एक डोल दोगे पानी का तो एक खजूर देंगे। मौला अली कहते हैं मैंने 3 खजूर दिए, 3 डोल पानी निकाले, और उसके बाद मैं थक गया। कोई किसी का बाप अगर मजदूर हो, किसी का भाई मजदूर हो, बहनोई, तो उसे पहचानने से इनकार ना किया करो। अरे यार वो शर्माए, वो शर्म करे जिसका बाप हराम का कमाता हो, जिसका बाप मजदूरी करता हो। इमाम हसन बसरी कहते हैं मजदूर लोमड़ी नहीं है, मजदूर तो शेर है, उसका मालिक भी उसकी मजदूरी पे खाता है, वो तो शेर है, वो कोई लोमड़ी नहीं है। ये तवज्जो करो मेरी बात पर। अल्लाह मौला अली कहते हैं मैंने 3 निकाली, उसके बाद चौथी निकाली, 5वीं निकाली, 6ठी निकाली। कहते 17 डोल निकाले तो मैं थक गया, मगर मुझे जब उसने 17 अजवा खजूरें दी तो मैंने चक्कर भी नहीं देखी, हालांकि मैं भूखा था। मैं हुजूर की बारगाह में लेके चला
चला गया, हुजूर ये 17 खजूरें। सरकार ने देखा, पर मैं अली तेरे बेटा तेरे बच्चे हसन हुसैन भूखे, तेरी बीबी भूखी है, उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने कहा हुजूर मुझे हसन से भी ज्यादा अली से भी, मुझे हसन से भी ज्यादा हुसैन से भी ज्यादा, मुझे फातिमा से भी ज्यादा अली को आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह, अली आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे राजी हो जा। मेरे नबी ने दुआ की, फिर मेरे घर चले गए। कहते हैं हसन के मुंह में ना एक हुजूर ने गुठली निकाल के खजूर दी, तो हसन इतने कमजोर थे कि मुंह में रखते ही नाना को देख के रोने लगे। अल्लाह अकबर, फिर हुसैन के मुंह में दी, अल्लाह अकबर, फिर नबी ने अपने फातिमा को खिलाई, फिर मुझे खिलाई। अल्लाह अकबर, मैं आपको बता रहा हूँ, अम्मी आयशा फरमाती है कि सारे लोग मदीने के लोग खजूर की गुठली फेंकते, मगर हुजूर नहीं फेंकते थे। जब ज्यादा फाका पड़ता तो खजूर की गुठली चूस के पानी पी लिया करते थे। मेरे आका करीम एक दिन बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उस्मान गनी पूछते, या रसूल अल्लाह आपको हमने कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो मेरे नबी ने सर उठाया और फरमाया, ए बिलाल, ए उस्मान, आज मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। इसके बावजूद अम्मी आयशा फरमाती, जब पेट पे पत्थर बनते थे, ये बात आपको बड़ा नाजुक बता रहा हूँ, और ये बात पहली बार जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत रोना आया था, मगर आपको बता रहा हूँ, जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठाते थे और उठाने के बाद कहते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। दुआ करते थे, मेरे आका मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। यानी जैसे एक बाप शफकत करता है, बाप की क्या हैसियत है मेरे नबी के सामने, हुजूर ऐसे दुआ करते थे, मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। अल्लाह के रसूल पूरी रात, आज किस नबी को बुला दिया हमने, किस पैगंबर को बुला दिया हमने, किस रसूल को बुला दिया हमने अपने कारोबार के चक्कर में, अपने दुकान के चक्कर में। वो नबी जो पूरी रात गारे हिरा पे दुआएं करे, इस उम्मत के लिए रोए। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। पूरी आज भी कब्र में हुजूर आपको याद कर रहे हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र अनवर में भी सरकार अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, मगर आज उस नबी के ऊपर दुरूद पढ़ने के लिए आदमी के पास 10 मिनट भी नहीं है, ना मेरी बेटियों के पास है, ना मेरे भाइयों के पास है। और कब तक दुनिया में रहोगे? एक दिन तो तुम्हें भी मौत आएगी, मुझे भी मौत आएगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपसे भी कहता हूँ, कब तक बेपर्दा रहोगी? ये जिस्म की साख ढल जाएगी, ये तुम्हारी जवानियां ढल जाएंगी, बुढ़ापे आ जाएंगे, फिर क्या जवाब दोगी? गुनाह बाप की रहेगा, तुम्हारा हुस्न खत्म हो जाएगा, चेहरे में छुरियां पड़ जाएंगी। जाकर के देखो कब्रिस्तान में न जाने कितने जवान औरतों और कितनी जवान मर्दों की मिट्टी खराब हो गई, उनके मुंह में कीड़े चल गए, उनकी गीली मिट्टी उनकी नाक में, मुंह में घुस गई, उनके चेहरे बिल्कुल कर सड़ गए, उन्हें जो कीड़ों ने खा लिया, उनका गुरूर तकब्बुर कर बर्बाद कर दिया। ऐसे मेरा भी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा आपका भी खत्म हो जाएगा। एक दिन तुमको भी जब सवाल है, एक दिन मुझे भी सवाल है, मौत क्या है? लोग कहते हैं मैं आज मरते मरते बच गया, आज तक कोई नहीं बचा मरते मरते। जो भी कहता है कि मैं मरते मरते बच गया, वो गलत कहता है। मैं इसे थोड़ा पलट के कहता हूँ, मरते मरते तो कोई नहीं बचा, मगर बचते बचते दुनिया मर जाएगी, कोई नहीं बचेगा, न तुम बचोगे न मैं बचूंगा। जिस नबी को भुलाया है, जिस खुदा को भुलाया है, जिस खुदा की याद बिल्कुल नहीं है, जिस नबी की याद बिल्कुल नहीं है, उसी नबी की पास जब कब्र में जाओगे तो दीदार होगा। क्या जवाब दोगे ये जिंदगी जीने वालों, अपने नबी को भूलने वालों? क्या जवाब दोगे? पूछता हूँ, बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो ये तुम्हारी दौलत काम आ जाएगी? नहीं, ये तुम्हारे पैसे काम आ जाएंगे? नहीं, ये तुम्हारी औलाद काम आ जाएगी? नहीं, ये तुम्हारी औलादें तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारे मरने के बाद दूसरे निकाह कर लेंगी, ये तुम्हारी बेटियां तुम्हें भूल जाएंगी। याद रखो, कब्र में जाओगे तो जब दुनिया की रिश्तेदारी खत्म होती है तो नबी से फिर रिश्ता शुरू हो जाता है। नबी नजर आएंगे। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, आपकी तलब को देखा जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। मुस्तफा ज़ात यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। दो हस्तियां ऐसी है इनका हक नहीं अदा हो सकता, एक अल्लाह है, एक उसका रसूल है, मगर दोनों से दूर है। मुसलमान बिल्कुल दूर है, बिल्कुल नमाजों से दूर, मेरी बहनें दूर, मेरी बेटियां दूर। लोग कहते हैं अच्छे बच्चे क्यों नहीं है? अरे जब अच्छी माँ नहीं है तो अच्छे बच्चे कहां से आएंगे? ये बताओ, लोग जब औरतों ने मुसल्ले बिछाने बंद कर दिए, जब तक औरतें मुसल्ले बिछाती थी बली पैदा होते थे। तारीख गवाह है कि दिल्ली में एक मुसल्ला बिछा हुआ है, एक औरत मुसल्ला बिछाए है और बिछा के वो रोती है, बड़ी अजीम शान औरत है। उसका बाप उस्मान हारूनी का खलीफा है, वो यहाँ औरत नहीं है, वो रो रही है। रात का वक्त है, 8 साल के बच्चे ने आंख खोल के अपनी माँ को देखा, माँ रो रही थी। करीब जाके बोला, अम्मा क्यों रो रही है? सलाम फेरने के बाद बोली, मेरे बेटे अभी हाथ पे छुपकली गिर गई थी। का उसे तो हटा दिया, फिर सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, कीड़ों से डरती हूँ, मगर जब कब्र में कीड़े आएंगे तो क्या होगा? खतरनाक है अंधेरी कब्र, मुझे कब्र में जाना है, खतरनाक है, बहुत अंधेरी कब्र मेरे बेटे, इस वजह से रो रही हूँ। अब बेटा कह लगा, आप तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अम्मा मेरा क्या होगा? मैं
मैं तो अभी छोटा हूँ। कहा सजदा कर, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह फजल फरमाएगा। बेटे सजदे में चला गया। जब सजदे में गया ना तो माँ फूट फूट की रोई, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, बेवा औरत हूँ, मेरा अकेला बच्चा, इस पर रहम कर दे, यहाँ से आगे तेरा काम है। मेरे मालिक इस पर रहम कर दे। मेरे बेटे पे रोज माँ बेटे रोते थे। बस सदियां बीत गई, बेटा जवान हो गया, माँ का विशाल हो गया, मगर दिल्ली में जाके देखो फिर बेटे का भी विशाल हो गया। राजाओं महाराजाओं की औरतों के निशान नहीं, बड़े बड़े राजाओं की बेटियां दुनिया से खत्म हो गई। आज मुगलों की औरतों के निशान मिट गए दिल्ली से, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीम ने उसके बेटे का मजार है, उसके मेर मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान ताज शरीया हुजूर खत्म कर रहा हूं, अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से 18 साल के लड़कों को गुस्ल दिया। ए हाथ, मैंने बूढ़ों को दफन किया, बच्चों को दफन किया। मैंने एक दिन के बच्चे से लेके 80 और 90 साल तक बूढ़ों को दफन किया है। मैं जब कब्र में जाता हूं तो यही कहता हूं, आज भी मैं निकल रहा हूं मगर हमेशा मैं नहीं निकलूंगा। मोमिन की पहचान ये है कि वो मौत को करीब जानता है, और आप नेक नहीं बन सकते जब तक मौत को करीब नहीं जानेंगे, और अगर नहीं जानेंगे तब भी मरेंगे। इमाम गजाली कहते हैं अगर मौत को करीब नहीं जानोगे तब भी मरोगे, अगर करीब जान लोगे तो आसानी से मरोगे। आसानी से। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? अब मेरी बात पर तवज्जो। आखिरी बात कर रहा हूं। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के लोगों को दफन किया। मैं एक गुस्ल दे रहा था, ये बयान करता हूं मैं बात अक्सर। गुस्ल दे रहा था तो मेरी उंगली उसके सर के नीचे को चली गई। वो मोटरसाइकिल पे स्टंट कर रहा था, गिर गया, ट्रक के नीचे आ गया, मर गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो मैंने नीचे हाथ डाला, मेरी उंगली में खून निकला, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैं कहा तकलीफ नहीं, हुजूर फरमाते मेरे आका कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब तकलीफ इतनी होती है तो इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है। मैं सोच रहा हूं जब वो चीरते होंगे पोस्टमार्टम वाले, और जब वो शराब पी के चीरते हैं ऊपर से लेकर नीचे और जोर जोर से मार के चीरते हैं। मैंने एक साहब का पोस्टमार्टम होते देखा था, मैंने पोस्टमार्टम हाउस में, तब से लेकर दिल की दुनिया बड़ी बदली लगती है, बड़ा अजीब लगता है। पूरा फाड़ देते हैं, फिर स्टिक लगाते हैं और स्टिक लगा के पूरा सी देते हैं, और वो भी प्लास्टिक की मोटे वाले सूजे से, और उसके बाद जो है ना वो उसके बाद एसिड दे देते हैं। मैं इस वजह से घबराता हूँ, रोता हूँ, दिन रात सफर में रहता हूँ। मालिक बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार, वो मौत देना जिसमें तेरी और तेरे हबीब की रजा हो परवरदिगार, वो मौत देना। कितनी सख्त है मौत, एक हाथ उंगली टूट जाए दर्द होता है। इजराइल सारे हिस्से तोड़ देगा, सारे हिस्से तोड़ देगा इजराइल, कुछ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी मेरी मौत का वक्त का तयन हो गया, तुम्हारे मेरे कफन का तयन हो गया, तुम्हारी मेरी जगह का तयन हो गया, तुम्हारी और मेरे उन कीड़ों का भी तयन हो गया जो अंदर आएंगे, तुम्हारी मिट्टी का भी तयन हो गया जो तुम्हारे मुंह में टपक टपक के नीचे को कब्र में गिरेगी। अंधेरी से डरने वाले, अल्लाह फरमाता है मैं तुझे अंधेरे में डुबा दूंगा। तू कैसी बात करता है? मुझे भूल जाने वाले, क्या समझता है दुनिया हमेशा रहेगी? अल्लाह ने तुझे यूं ही पैदा किया है, बस ये ख्वाब ख्याल है दुनिया? नहीं, अल्लाह ने तुझे पैदा किया आजमाने के लिए। याद रख तेरी भी आजमाइश है, मेरी भी आजमाइश है। मेरे भाई याद रख इस बात को, मौत कितनी सख्त है, बहुत सख्त है। देगों में से ज्यादा उबालने से ज्यादा सख्त है। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के जब मारा गया चाकू, आप जमीन पे तशरीफ लाए, आपने अपने बेटे से कहा अब्दुल्ला मेरा हाथ मेरा सर रख दे जमीन पर। कौन उमर? मेरे आका ने फरमाया मेरे बाप को नबी होता तो उमर होता। फरमाया मेरे आका करीम ने कि आज अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमा रहा है अरफात में, और मेरे सहाबा पर और खास तौर से मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। उमर कौन? जिसके ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशियां मनाई थी, वो उमर। वो जमीन में जो है वो उनके जब लगा है चाकू तो अपने बेटे से कहते हैं मेरा सर जरा जमीन पे रख दे। जब जमीन पे रखा गया सर तो आपने अपना सर जमीन में लगाया और कहने लगे मालिक लोग कहते हैं कि दुनिया में उमर बहुत बड़ा इंसान है, लोग कहते हैं उमर बहुत बड़ा इंसान है, लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह, मगर उमर तो तेरा मोहताज है। ए मेरे मालिक मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर पे कर्म न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा।
देगा। ए मेरे मालिक, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर पर रहम कर दे, उसका आखिरी वक्त है मालिक, उस पर रहम कर दे, फजल फरमा दे। जब वो रोए तो हजरत अली आके कहने लगे, ओ उमर तो आप इतना क्यों रोते हैं? मैंने तो नबी से सुना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने उमर का महल जन्नत में देखा है। कहा अली तुम गवाही दोगे? कहा मैं गवाही दूंगा, मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली के जब तलवार मारी गई और जब जमीन पर तशरीफ ले गए, इमाम हसन कहते हैं मेरा बाबा कहते थे, हजरत अली कहने लगे अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बड़े थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के साथ हो, क्या उस अली के अमल थोड़े हैं? नहीं, अमल के तो हमारे थोड़े हैं जो दुनिया में लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अली तो पूरी रात नमाज पढ़ते थे, एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। कोई आम इंसान की बात कर रहा हूं, मगर मौला अली कहते मालिक मुझ पे फजल फरमा दे, मेरे अमल बड़े थोड़े हैं। लोगों हम मौत के करीब जा रहे हैं, अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, फिर वो मेहरबान है माफ कर देगा। मौत करीब आ रही है, अपने रब से तौबा कर लो। मेरी बहनों आप भी, मेरी बेटियां आप भी। बस ये आखिरी बात कह के कहता हूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते, किफल नाम का एक लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की। अल्लाह के रसूल फरमाते बनी इसराइल में उसने एक दिन 60 दिरहम में एक लड़की को बुलाया, रात में लड़की आई, रात में जवान लड़की, ये करीब गया, इसने उसके हाथ लगाया, वो कांपने लगी, वो रोने लगी। इसने पूछा रोती क्यों? पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर? कहा मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे, भूख की वजह से आई हूं, अपना जिस्म बेचने बनना नहीं आती। का डर किससे रही हो? तो कहने लगी फूट के रोई, अपने रब से डर रही हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है। और मैं कहती हूं मेरे रब अगर बहन भाई भूखे न होते तो कभी ये बुरा काम न करती। ये जिना कितना बुरा काम है, तौबा 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 तौबा। ये बुरा काम कितना है कि जब कोई जिना करता है ईमान उसके अंदर से निकला हुआ होता है उस वक्त। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो कितनी बुरी चीज है जिना। वो रो के बोली मुझे अपने रब से डर है, वो ऐसी फूट के रोई कि किफल का दिल धुल गया। हुजूर फरमाते लड़की के आंसू से किफल का दिल धुल गया, यानी कितना सख्त दिल है, मगर अगर सच्चे आंसू निकल जाए तो धुल जाता है। रोई और वो बोला जब मैंने तुझे अपनी बहन बनाया ले 10,000 दिरहम दे दिए, वो तो चली गई। ये सज्जे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक न लगाया, रोई, इतना रोई। और मैं कितना गंदा हूं, मैंने तो पूरी पूरी जिंदगी न जाने कितनी इज्जतें लूटी है, कितने मैंने कमजोरों को सताया है, कितने मजबूरों का फायदा उठाया है। ऐ मेरे मालिक मैं तो रातों का चोर हूं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करम भी करीम भी कोई नहीं, मैं कहां जाऊंगा? मुझे माफ कर दे ऐ फजल करने वाले, मुझे माफ कर दे, मेहरबानी करने वाले मुझे माफ कर दे, मुझ पर फजल फरमा दे। ऐसा रोया, उसका दिल का दौड़ा पड़ गया, मर गया। और उसके बाद सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई जनाजा नहीं उठाने आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया क्या? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, क्या अल्लाह ने किफल को बख्श दिया है, उसकी मग़फ़िरत कर दी। क्यों? क्योंकि वो रात को रोया था। क्यों? उसने अपने रब को रब मान लिया था। आज तुम भी मान लो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कब तक भागेगा बता? कौन सी चीज ने तुझे रोका है अल्लाह के सामने आने से? ए नौजवान कब तौबा करेगा? आज उसके सामने झुक के कह दे मालिक माफ कर दे, वो बड़ा मेहरबान है। बोलो कब तौबा करोगे? बादल फट जाएंगे तब तौबा करोगे, जब ये पहाड़ हिलने लगेंगे तब तौबा करोगे। बोलो कब तौबा करोगे? मेरे भाइयों आज ही तौबा कर लो, इसी वक्त तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नबी के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कड़ा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब देखो जज्बात में मत आना, सोच समझ के बोलना, मुस्कुराना नहीं। बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान जिनके दाढ़ी आज से रखा है, जिनके पहले से वो ना खड़े हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो खड़े हो जाए। नौजवान कोई आशिक रसूल है जो आज नबी की सुन्नत पर अमल करे, इस महफिल में खड़ा हो जाए। खड़े रहना ऐसे ही। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। कौन है मैं नबी का मुस्तफा का जाने वाला? ए खड़े रहो। जो आज से कहे आज तक जिंदगी गुजारी थी फैशन के लिए, दुनिया के लिए, आज से गुजारेंगे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और कोई आशिक हाथ ऊपर कर ले, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर ले, जो दाढ़ी रखाए वो हाथ ऊपर कर ले, हाथ ऊपर करें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करें, इंशाअल्लाह वादा करते हैं, दिल से कहें वादा करते हैं, हाथ ऊपर करें, वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। उलमा को गवाह बनाकर, अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर तौबा करते आज से पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बैठ जाए। 50-60 लोग खड़े हुए हैं माशाअल्लाह।
اور کتنے حضور کو بتاؤ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ تو ذرا آج دل سے ارادہ کون کرتا ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، جو آج سے نماز کی نیت کرتا ہے وہی نماز بنے گا، نمازی بنے گا۔ ارادہ کون پر کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ۔ جو نمازی بننا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا۔ یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور قبول کرنا نہ تیرا کام ہے، مالک ان سب کو نمازی بنا دے میرے مالک، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس مدرسے کو کیا نام ہے؟ دارالعلوم تعلیم القرآن، اور یہ ہمارے قاری صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ میں ان کی تعریف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ان کے اندر عاجزی ہے، اور تکبر کرنے والے سے تو میں خود تکبر کرتا ہوں۔ حضور کی حدیث ہے جو تکبر کرے اس کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے، ورنہ وہ بڑا متکبر ہو جائے گا، اور جو عاجزی کرے اس کے ساتھ عاجزی کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، اور اس مدرسے کو اللہ برکتیں عطا کرے، ان اہل سنت کے علماء کو ساروں کو برکتیں عطا فرمائے، چونکہ یہ اصلی صفائی ہیں۔ یہ ہم مولانا لوگ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، پیر لوگ مرید کر کے نذرانے لے کے چلے جاتے ہیں، مگر مورچے پہ جو ڈٹتے ہیں وہ علماء ڈٹتے ہیں، ان کی قدر۔ اچھا نہیں وہ تو نہیں، ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آپ کیا مسجد بن رہی ہے؟ کیا بن رہی ہے بولو؟ اور مسجد وہی بنواتا ہے جس سے اللہ بنواتا ہے۔ لہٰذا قاری صاحب کی مسجد ہے مدرسے کے پاس، وہ اللہ کی مسجد ہے، تو آپ فرش پڑھنا ہے اس پہ، تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تعاون کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ زور سے کہو انشاءاللہ ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میرا وقت ہو گیا اور مجھے جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے، 5 منٹ پہلے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ توبہ کریں، میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ، زور سے بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ ایک بار اور توبہ کریں، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مجھ سے مصافحہ نہ کریں، آپ بیٹھے۔ جلسہ ابھی ہمارے بھائی وارث چشتی صاحب ابھی جو ہے وہ آپ کا اعلان کریں گے، اور ہمارے